नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 9 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, नुआदिल्ली गस्तर ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली ठारू 2 दिनिया गस्तर से दिल्ली जाइछंती। आज उपराष्ट्रपति निर्वाचन रही, एथिपाई तांकर दिल्ली रे ओडिशार सांसद माननकु भेटिबा सह अन्यान्य आलोचना रही। तेणे गतकाली ठारू बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल मध्य नुआदिल्ली रे अछंती बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, सार बंटन समस्या को नहीं समवाय विभाग पक्षरु कड़ा निर्देश जारी होईछि। समस्त प्याक्स को निजर लाइसेंस नवीकरण करने को निर्देश दि जाइछि। सार बंटन को प्राथमिकता दे सार बंटन को प्याक्स गुरुत्व देउ बोली निर्देश रे कुआ जाइछि। सार बंटन रे शामिल नहले प्याक्स धान किनि पारिबेनी। आगकू प्रतिवर्ष एप्रिल मासरू सार बंटन नहीं प्रस्तुति आरंभ करने को निर्देश जारी होईछि। गोदाम एवं वैध लाइसेंस अभावरू एमिति नियंट सार बंटन प्रभावित होइतबा बैठकरू जना पड़िबा परे समवाय विभाग पक्षरु एभली पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। परवर्ती खबर, उत्कल विश्वविद्यालय अणछात्र को तोड़िबा प्रसंग में बीजेपी युव मोर्चा प्रतिक्रिया देइछि। बीजेडी और कांग्रेस कौन पाई प्रतिक्रियाशील होउछंती? जदि आम दलर अधिक अणछात्र थिले ताहाले आमे प्रतिक्रियाशील हेबा कथा। एथिरे बीजेडी और कांग्रेस दल को काहींकी झटक लागुछि? सेमाने काहींकी विचलित होउछंती बोली बीजेपी युव मोर्चा राज्य सभापति अभिलाष पंडा प्रश्न करिछंती। कौनसी एक्शन बेले जी प्रतिक्रियाशील हुए से ही दोषी। उत्कल विश्वविद्यालय रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक आरंभ करिसेंती। जहाँ कार्यानुष्ठान नेउछंती सेथिरे शिक्षार मंगल हेबो। बहुत दिनर दाबी थिला पूरण होईची, सेथिपाई सरकार को साधुवाद जणाउछु। आगामी दिन में अन्य विश्वविद्यालय रे मध्य याकू कार्यकारी कराजिबो बोली अभिलाष पंडा आशा व्यक्त करिसेंती। परवर्ती खबर, गतकाली उत्कल विश्वविद्यालय छात्रावास चढ़ऊ आरंभ करिछि कमिशनरेट पुलिस। विभिन्न छात्रावासर कोठरी रे ताला भांगी पुलिस तलाशी नौछि। दिन 10:30 परठारु विभिन्न हॉस्टेल रे पुलिस छापा मारुथिबा जणा जाइछि। 1, 2, 3 और 5 नंबर हॉस्टेल रु अणछात्र विदा हेबे बोली सूचना मिलिछि। एही अभियान उपरे प्रतिक्रिया देई उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिसंती जे बाणी विहार विश्वविद्यालय अणछात्र को बाहर करने को दीर्घ दिन धरी दाबी होई आसुथिला। अणछात्र जेमिति कैंपस भीतर को आसी हॉस्टेल न रहिबे तार तदारख करने को कुलपति को निर्देश दिया जाइथिला। अणछात्रंक पई विश्वविद्यालय रैंकिंग कमुथिला। एबे यार समाधान पई आमे अंटा भिड़ीचु। अणछात्र को हॉस्टेल बाहर करने पई पुलिस 8 प्लाटून फोर्स मुतयन होइछंती। ए अभियान रे समस्तंक सहयोग रहिबा दरकार। नाली आखि देखाइले हेबनी। मु समस्तन को अपील करुछि जे माने अणछात्र से माने हॉस्टेल छाड़ी दियंतु। शिक्षानुकूल वातावरण केमिति तैयारी हेबो से नहीं समस्ते चेष्टा करंतु। एबे पुलिस हॉस्टेल को फांका करी सील करिवो, तापरे मरामती करी छात्र मानकु दिया जिवो। जहाँ नियम अछि सेही अनुसार आमे काम करियो बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर, 10 प्लाटून पुलिस उत्कल विश्वविद्यालय छात्रावास पहुंची थिले 5 एसपी 4 आईआईसी 13 एएसआई। कौनसी अप्रीतिकर परिस्थिति को एड़ाइबा को पूरा प्रस्तुत होई कैंपस भीतर को प्रवेश करथिला पुलिस। बास यापर आरंभ होइतिला अणछात्र तड़ा अभियान। छात्रावासर रूम को वर्ष वर्ष धरी कब्जा करितवा अणछात्रंक रूम रो तालिका धरी पहुंची थिला पुलिस। फांका पड़िथिबा रूम रे ताला मारिथिला एवं बंद थिबा रूम रे ताला भांगिथिला। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची देखिला बेलकू सबू रूम रे पंखा घुरुथिला, लाइट जळुथिला। भितरे बेआईन भावे लागी रहिथिला हीटर लागुथिला। पुलिस आसीबार आगुआ सूचना पाई छौ मारिथिले अणछात्र। रूम भितरू अणछात्रंक जिनिष बाहर को आनी फोपाड़ीथिले विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष। पुलिस उपस्थित रे छात्रावास को अणछात्र मुक्त करिसंती विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष, जहाको स्वागत करिसंती छात्र छात्री। केवल हॉस्टेल नुहे कैंपस को संपूर्ण भावे अणछात्र मुक्त करने को अंटा भिड़िछंती कर्तृपक्ष बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, बाणी विहार उत्कल विश्वविद्यालय उत्तेजना प्रकाश पाई। जड़े छात्र को माड़ मरा जाइथिबा अभियोग होईछि। उत्त्यक्त छात्र माने शहीदनगर थाना घेराव करिसंती।
ଅଣଛାତ୍ରକୁ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ କାଢ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସକାଳୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚାପ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବାକୁ ଯାଇ ମା ପୁଅ ଭିତରକନିକା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 6 ଦିନ ହେବ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣା ଗତକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ରାଜନଗର ଦେବନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମର ଦିଲ୍ଲୀପ ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜନା ମିର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁଅ ରତୀନ୍ଦ୍ର ମିର୍ଦ୍ଧା ଗତ ବୁଧବାର ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲକୁ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ପୁଲିସକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କାନକୁ ଏହି ଖବର ଆସିଲା, ବନ ବିଭାଗ ଗତକାଲିଠୁ 10ଟି ଟିମ୍ ଓ ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସହାୟତାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା। ଯାହାପରେ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ହାବଳ ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ନିକଟରୁ ମା ପୁଅକୁ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ବୋଟ୍ ଯୋଗେ ସାଥିରେ ଧରି ଫେରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାନପୁରର ଅହିରୋହା ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭୀର ଭୟରେ ରାତିସାରା ଗଛ ଉପରେ ରହିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅହିରୋହାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତି ସୁରେଶ ଓ ମାଳତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚା ତିଆରି କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଝଗଡ଼ା ପରେ ମାଳତୀ ରାଗିଯାଇ ଜାଜମଉ ନିକଟସ୍ଥ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପୋଲ ଉପରକୁ ଯାଇ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏକ କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀରକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମାଳତୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପହଁରି ପହଁରି କୂଳରେ ଆସି ଲାଗିଥିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଗଛ ଦେଖି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ରାତିସାରା ଉକ୍ତ ଗଛ ଉପରେ ରହିବା ପରେ ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଳତୀକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଲିସରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଣୀବିହାର ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଣଛାତ୍ର ରହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଇସ୍ପିତା ସାହୁ ବିସ୍ଫୋରକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ବାଣୀବିହାର ହଷ୍ଟେଲକୁ ଅଣଛାତ୍ର ମୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରୁ ଅଣଛାତ୍ର ବାହାରିବା ଦରକାର। ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ମଧ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶାସକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବାହାର କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଇସ୍ପିତା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ମତଦାନରୁ ବିରତ ରହିବ। ଗତକାଲି ଏନେଇ ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଉଭୟ ଏନଡିଏ ଓ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟଠାରୁ ସମଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏଣୁ ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଏହି ଘୋଷଣା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ କରୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହରାନପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ କ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଏକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ଆଉ ସଙ୍କଟ ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣା ପରେ ସେଠାକାର ଯୁବକମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେନାକୁ ଡକାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ବିଦ୍ରୋହ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ହିଂସା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଓଲିଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଦେବ ନାହିଁ। ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏନଡିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ
ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲେ ବିଜେଡି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ତେଣୁ ସମଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ବିଜେଡି ମତଦାନରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିଲ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମ କଲୋନୀ ଅନେକ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ତାଜମହଲ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି। ଏଭଳି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯମୁନା ନଦୀରେ ଏଭଳି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି 1978 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ପାଣିର ପରିମାଣ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଷ୍ଟିମର ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳରେ ଅନେକ ସହରରେ ହିଂସା ବ୍ୟାପିବାର ଲାଗିଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଥମି ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନେପାଳର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ପାଇଁ ସେ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 75,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଗତକାଲି ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 2 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଭାରତରେ 75,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବେ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡର ପ୍ରାମାଣିକତା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅଧିକାର ରହିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସୂଚନା ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ରଚୋରକୁ ଧରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳସ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁଲିସ ଗତକାଲି ଗିରଫ କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ କଳସ ଚୋରି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚୋରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କଳସ ଚୋରି କରିଥିବା ଚୋର ହାପୁର ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଓ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଗିରଫ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୋରର ନାମ ଭୂଷଣ ବର୍ମା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଡାଟା ଲିକ୍। 500 ଓ 2000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି କମିବାର କୌଣସି ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଶନିବାର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରେ ରବିବାର ଦିନସାରା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେନା ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦଳ ନିରନ୍ତର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦିଆଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ।